محسوس کریں اور اس سے زندہ کلام مانگیں، کیونکہ اس نے اپنے کلام کو ہر ایک نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ اس کا کلام جو سونے سے مہنگا، شہد سے میٹھا، ہماری راہوں کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ بنے۔ خدا خالق اور مالک، آسمانی جلالی باغ، میں دل اور دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتی، تیری دی ہوئی تمام نعمتوں برکتوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتی، زندگی سے تندرستی سلامتی کے لیے تیری شکر گزاری کرتی۔ گزرے ہفتہ میں تو نے ہمیں سنبھالا اور ہمارے خداوند ہر کام میں ہماری مدد، رہنمائی اور حفاظت کی۔ خداوند یہ سب تیرا بڑا پیار، تیری نگرانہ شفقت ہے جو تو اپنے لوگوں پر کرتا ہے، کیونکہ تیرا وعدہ ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اے خداوند تیری تمام برکتوں، نعمتوں، بخششوں کے لیے جو خداوند تو نے اپنے لائی خزانے سے ہمیں عطا کی ہے، تیری شکر گزاری کرتی خداوند۔ آج تیرے آئے ہوئے لوگوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتی جو اپنی اپنی مناجاتیں، التجائیں، شکر گزاریاں لے کر آج تیرے گھر میں آئے ہیں۔ خداوند ان سب کے دلوں پر تو نگاہ کر، ہر ایک کی ضرورت کے مطابق انہیں عنایت کر، کیونکہ تیرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ تیرے کلام میں لکھا ہے، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آج آسمان جو تیرا اچھا خزانہ ہے تو اپنے لوگوں کے لیے کھول اور انہیں اپنی تمام برکات سے نواز۔ تیری شکر گزاری کرتی آج خداوند ہمارا حمد و ستائش کرنا، آج ہمارا پرستش کرنا تیرے حضور مقبول ہو۔ اے خداوند ہمیں لائق طور پر اپنے سچے پرستار بنا، تاکہ ہم روح اور سچائی سے تیری پرستش کر سکیں جو تجھے پسند آئے۔ اے خداوند کیونکہ تو اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے تیری پرستش کر سکے۔ تیری شکر گزاری کرتی خدائے عظیم، تیرے خادم کے لیے خداوند جس کے پاس تیری میٹھی آواز، تیرا زندہ کلام ہے، سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک تیرے خادم کو تیرے لہو میں چھپا دی۔ اپنے بندہ کے منہ کا زور بھرنا، اپنے بندہ کو خداوند اپنی تقویت سے بھرنا خداوند، تاکہ تیرا بندہ لائق طور پر تیرے لوگوں کو خداوند تیرے کلام سے مستفید کر سکے، اور خداوند آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ جب تیرا کلام نازل ہوتا ہے امتیں اور قومیں شفا پاتی ہیں، پہاڑ موم کی طرح پگھل جاتے ہیں، جب تو بولتا ہے تو بندھن ٹوٹتے ہیں، کیونکہ تو اپنے کلام کو نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا دیتا، اپنے لوگوں کو رہائی دیتا، اپنے لوگوں کو کے بندھن کو توڑتا ہے۔ خداوند آج اپنے خادم کو کثرت سے استعمال کر اور اپنے خادم کے وسیلہ سے ہم کلام ہو، ہم سے بول اے خداوند، ہم تیری آواز سننے کے لیے تیار ہیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتی اور پا لیتی ہوں، آمین۔ ہاللیلویا۔ کیا ہم سب کلام کی آواز کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ زوردار تالیوں میں پاک روح کو ویلکم کیجیے اور مقدس نام کے ساتھ خدا کی زندہ اور میٹھی آواز ہم سب کے ساتھ آپ سب کی بھرپور تعلیم میں شیئر کریں گے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ میرے عزیز و خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی اور زندگی سے بھرپور نعمتیں دی، اور یہ آج سنڈے کا دن جو خداوند نے ہماری زندگی میں بخشا ہے، اس کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آج کی اس عبادت کے لیے، پرستش کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جتنے آ رہے ہیں
खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए यीशु मसीह को और पाक रूह को लिए जोर से ताली बजाएं। आप जानते हैं कि क्रिसमस की खुशियां जो हैं वो हमें बाइबल मुकद्दस के हवाला जात से बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में खुशियां मनाई जा रही हैं और ये 25 दिसंबर तक मनाती जाएंगी। तो आए आज का जो टॉपिक है, जो मज़मून है, वो बड़ा अहम है कि मजूसी यीशु बादशाह को सीधा करने और तोहफे देने आए। इसके मुताबिक देखेंगे कि मजूसी कौन है, मजूसी कहां से आए। मजूसी 3 जो हैं उनके क्या नाम हैं। सो हम कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे खुदा के जिंदा कलाम में से। हालेलुया। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 2 बाब और उसकी 1 से 3 आयात का मुताला करेंगे, पढ़ेंगे और उस पर ध्यान ज्ञान करेंगे। खुदावंद आज हमें क्या दर्श खुदा के जिंदा कलाम में यूं मरहूम है, जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। पाक कलाम के पढ़े और सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत देता है। तशरीफ आज मेरे अजीजों हम देखते हैं जो आयत तलावत की गई, जो पढ़ी गई है, इसमें हमें बड़ी वजाहत से मिलता है खुदा के जिंदा कलाम में ये हेरोदेस बादशाह जो है ये यहूदी है और इसने बड़ी जद्दोजहद से, बड़ी कोशिश से कैसर अगस्तुस से जो रूम का बादशाह है उससे इन्होंने यहूदिया के शहर में बादशाहत ली और उनका ये नुमाइंदा बना और हर बात उनसे शेयर करता है। इसी तरह हम देखते हैं कि यहूदी कौम जो है खुदा की चुनी हुई कौम है, खुदा उनके साथ है, आप भी चुने हुए हैं, खुदा आपके साथ है। लेकिन आज मैं आपको ये बड़ी वजाहत से बता देना चाहता हूं कि जो यहूदी कौम है, बेशक खुदा ने उनसे बड़े वादे किए, लेकिन उनको मुख्तलिफ तरीकों से जो है सजाएं भी देता रहा।
से बखूबी वाकिफ भी हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा इस पर भी ध्यान करेंगे कि दुनिया में 4 सल्तनतें आई हैं, बल्कि 5 सल्तनत जिसमें यहूदी जो है वो उनके गुलामी में रहे, उनकी कैद में रहे। सबसे पहले तो यहूदी जो है, जिसे बनी इस्राएल कहा गया है, जिसे खुदा ने चुना और इब्राहिम के जरिए वादे किए, वो मिस्र में 400 साल से ज्यादा गुलामी में रहे, बहुत उन पर जुल्म होते रहे, और मिस्र का जो बादशाह फिरौन ने उन पर जुल्मों की इंतहा कर दी। जब 400 से ज्यादा अरसा गुजरा तो वहां से खुदा ने मूसा के जरिए उनको निकाला, और जब मूसा के जरिए से उनको निकाला तो वो 40 साल तक जंगलों में फिरते रहे। 40 दिन का सफर 40 साल में उन्होंने जंगलों में गुजारा, और खुदा ने सब जितने भी मिस्र से निकल कर आए थे उन सबको जंगलों में मार दिया। हालांकि खुदा उनके साथ था, उनको मन देता था, उनके ऊपर दिन के वक्त बादल का सुकून और रात को आग का सुकून जिसकी उनकी हिफाजत करता था। लेकिन ये कौम फिर भी जिस तरह आज हमारे मसीही हैं, खुदा से दूर हैं और अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन गरीब हैं, मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं, इसी तरह वो भी जंगलों में भी फिरते रहे, लेकिन खुदा को अच्छा नहीं समझते, बड़बड़ाते रहते, मूसा के खिलाफ बोलते। तो खुदा ने उन सबको जो जितने भी मिस्र से आए थे मार दिया, और नई नस्ल वहां से जो है वो वादे के मुल्क के कनान में गई। और जब वादे की वो सल्तनत मुल्क के कनान में गई बनी इस्राएल कौम, तो वहां पर फिर वो गलत कामों में पड़ गए, और जब वो गलत कामों में पड़ गए तो वहां पर 4 जो सल्तनतें, 4 हुकूमतें हैं फिर वो आई। और सबसे पहले बनी इस्राएल मिस्र की गुलामी से जब निकल के गए तो वहां मुल्क कनान में गए, और आप जानते हैं कि पहला हमला उन पर हमें दानियल की किताब से मिलता है कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने उन पर हमला किया। वो बुत परस्त था, गैर कौम था, और उसने सारे मुल्क को आधों को मार दिया, आधों को असीर बना दिया, और यहूदा को भी, यहूदा के कबीले को भी सबको वो ले गया गुलाम बनाकर अपने मुल्क में, बाबल के मुल्क में। और 70 साल तक वो गुलामी में रहे, और 70 साल के बाद वहां पर दानियल ने दुआ की और खुदा ने उनको वापस भेजा। जब उनको होश आई कि हम गुलामी में हैं, तो दूसरी बड़ी सल्तनत, सुपर पावर जो है वो मादी, मेरे अजीजों, वो मादी फारस यानी मौजूदा जो ईरान है उसकी सल्तनत है। इसने 127 सूबों पर हुकूमत की, और आज तक की किताब में है कि हिंदुस्तान भी उसमें नाम लिखा हुआ है, इसमें जिक्र मिलता है। आज तक की किताब उसका पहला बाब 1 से 2 आयत है। उस वक्त अखवेरिस बादशाह, दारा बादशाह और मादियों की नस्ल थी। उनका तख्त सल्तनत पर जो कैसर अगस्तस शोषण में बैठा था, उन्होंने बाबर की सल्तनत पर हमला करके उसको शिकस्त दे दी और फतह करके सुपर पावर बन गया। ईरान और मादी भी उनको कसीदियों का मुल्क। और तीसरा है, तीसरी बड़ी हुकूमत यूनान के बादशाह सिकंदर आजम की।
اس نے مادی اور فارس یعنی ایران کو شکست دی اور تمام دنیا پر یونانی حکومت قائم کر دی، تمام دنیا پر۔ اسی وقت یونان کا جو بادشاہ اسکندر اعظم وہ بڑا بہادر اور جنگجو تھا، اس نے اسرائیل پر بڑا ظلم کیا اور ہر ایک چیز کو تباہ برباد کر دیا۔ پہلے ہیکل نبوکدنضر بادشاہ نے، اس کے بعد انہوں نے اس میں حرام جانوروں کی قربانی چڑھا کر ان کو بھی خراب کر دیا۔ اور چوتھی حکومت روم کی حکومت کی، اس نے بھی پوری دنیا میں حکومت کی۔ اس نے یونان کے بادشاہ اسکندر اعظم کو شکست دی اور پوری دنیا پر اپنی رومی حکومت قائم کر دی، جس سے آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ رومی حکومت کے دور میں پیدا ہوا۔ تو اس لیے یہ مختلف آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ لگی ہوئی ہے اور سارے، اور یہ کیوں نہیں بڑھے؟ کیونکہ یہ بہت کم لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، اس لیے کہ یہ بار بار خدا کے حکم کی عدولی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ لیکن جب خدا سے معافی مانگتے ہیں، خدا پھر ان کو بحال کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو مادی اور کسیدیوں میں سے تھے وہ مجوسیوں کا دور تھا، کیونکہ جیسے آیت پڑھی گئی اور آیت کا جو مضمون ہے کرسمس کی خوشیاں، تو مجوسی جو ہے وہ غیر قوم ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ستارے کی روشنی سے یسوع مسیح کو جو ہے وہ یا بادشاہوں کے بادشاہ کو تلاش کرنے آتے ہیں۔ ان کی کتاب کا نام جو ہے وہ اوسطا ہے، اور مجوسی یہودیوں اور مسیحوں اور اسلام مذہب سے بہت ہی پہلے موجود تھے۔ مجوسیوں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مجوسی بہت اعلیٰ عہدوں پر مقرر ہوتے تھے اور یہ بادشاہوں کو بھی بناتے تھے، ان کی منظوری دیتے تھے اور بادشاہوں کا انتخاب کرتے تھے بادشاہ کا کہ اب اس جگہ پر کون سا بادشاہ بنے گا۔ اتنی ان کے پاس عقل اور دانائی اور حکمت اور خدا نے ان کو بلیسنگ دی ہوئی تھی۔ یہ مشرق میں بڑی زبردست طاقت رکھتے تھے، اس سے بادشاہ، امراء اور شہزادے، حکمران مختلف چیزوں کے بارے میں ان سے آ کر مشورہ کرتے تھے۔ یہ حاکم، دانشمند، خوابوں کی تعبیر کرنے والے اور یہ مذہبی رہنما یعنی اپنے لوگوں کے کاہن بھی ہوتے تھے۔ یہ مجوسی قربانیاں چڑھاتے تھے اور روزے رکھتے تھے، دعا اور عبادت کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ یہ روشنی، سورج، چاند، ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ ان کے سرداروں کو ربی بھی کہا گیا ہے، کاہن بھی کہتے تھے۔ ان کو جادوگر، فالگیر یعنی فال نکالنے والے اور ستاروں کا حال بیان یا بتانے والے بھی کہتے تھے۔ مجوسی ایک یونانی لفظ ہے، میگی بھی کہتے ہیں۔ مجوسی کو لاطینی زبان میں میگاس کہتے ہیں، اور اگر ایک سے زیادہ مجوسی ہوں تو مگوس کہا جاتا ہے۔ مجوسیوں نے پارسی مذہب سے بھی وہ تعلق رکھتے تھے۔
فارسی میں اس کا مطلب ہے آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، روشنی کی پوجا کرنے والے۔ یہ زردشت مذہب سے بھی تعلق رکھتے تھے، ان کے بھی پیروکار تھے۔ مادی اور کسیدیوں کا ایک مذہبی فرقہ ہے جو بعد میں زردشت کہلائے۔ ایرانی فارسی لوگ مجوسیوں کی کتابیں بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔ پرانے زمانے میں ان کو سرکاری اختیارات اور اعلیٰ مرتبے حاصل تھے۔ مجوسیوں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور یہ مجوسی لوگ جہاں مرضی، جس بادشاہ، جس ملک، جس شہر میں جائیں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا تھا۔ یہ جب چاہیں بادشاہ سے مل کر بات کر سکتے ہیں، چاہے دن ہو یا رات ہو، ان پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ بادشاہ بھی ان کی بات سننے کے لیے، ماننے کے لیے تیار رہتے تھے۔ جو کوئی مجوسی کی بات نہیں مانتا تھا اور ان کو روک دیتا تھا، اس بادشاہ کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ اگر کوئی مجوسی قتل ہو جاتا ہے تو روم سے فوراً پتہ چلتا ہے، تو جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں روم پر حکومت کی ہے، ان سب کو کیسر شہنشاہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور کیسر اگستس جو ہے، جب اس کو ان کی رپورٹ ملتی کہ ان دوسرے بادشاہ نے مجوسیوں کو عزت نہیں دی، ان کو عزت سے نہیں بلایا، تو یا کوئی قتل ہو گیا ہے، تو جس نے کیا اس کو فوراً وہ جیل میں دے دیتے تھے، یا قتل کروا دیتے تھے، یا شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا۔ اتنی ان کی جو ہے عزت اور پاور، اور ان کو خدا کی طرف سے جو ہے وہ بلیسنگ ملی ہوئی تھی۔ یہ کنونشن کرواتے تھے، سال میں ایک بار کنونشن کرواتے تھے۔ یہ تمام مجوسی ہے جو ہے بابل کے ملک یعنی عراق میں اکٹھے ہو کر کنونشن کرواتے تھے، اور وہاں پر یہ بڑے مکالمے پڑھے جاتے تھے۔ طالب علم جو بھی مجوسی ہوتے وہ بھی ان کے ساتھ علم حاصل کرتے، لیکن صرف استاد ہی فیصلے کرتے تھے۔ ان تمام مجوسیوں کو ربی اور اپنے مذہب کے کاہن، عالم، سکالر اور فلاسفر اور خوابوں کی تعمیر کرنے والے بھی کہتے تھے۔ مجوسی آپ جانتے ہیں کہ 3 کو اہمیت دی گئی، لیکن بائبل مقدس فرماتی ہے کہ کئی مجوسی آئے۔ یسوع مسیح ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے صوبہ یروشلم سے تقریباً 150 میل کے فاصلے پر بیت لحم ایک چھوٹا سا جو شہر ہے، وہاں پر یسوع مسیح پیدا ہوا۔ اور پرانے عہد نامے میں میکا کی کتاب اس کے 5 باب کی 2 آیت میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ اس میں بڑی وضاحت سے نبی لکھتا ہے، لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ اس لیے مجوسی کیا کہتے ہوئے آئے؟ متی کی انجیل مقدس فرماتی ہے، دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ کبھی آپ نے سجدہ کیا ہے یسوع مسیح؟ غیر قومیں جو نام تک نہیں جانتی وہ یسوع کو سجدہ کرنے کے لیے آئے اور 7 تحفے لے کر آئے ہیں۔
آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم دانیل کی کتاب کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے دانیل کی کتاب 5 باب کی 11 آیت میں اس میں بڑی وضاحت سے ہمیں ملتا ہے کہ دانیل کو بھی خواب بتانے والا بتایا گیا ہے، بلتشر کہا گیا ہے، اور بادشاہ اس سے خواب جو ہے خوابوں کی تعبیر کرواتے تھے۔ اور وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان مجوسیوں کا بھی استاد تھا، مجوسیوں کو پڑھاتا تھا اس دور میں، کیونکہ عراق بابل کے ملک میں تو وہاں پر مجوسی جتنے تھے وہ اس کے تابع تھے، کیونکہ اس پر دانیل پر الہی یا الہوں کی روح تھی۔ اس لیے خداوند کے بندہ نے بہت سارے وہاں پر، جیسے یوسف بھی خواب کی تعبیروں کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اس طرح دانیل بھی خوابوں کی تعبیر بیان کرتا تھا اور مجوسیوں کو اور دوسرے جتنے بھی تھے ان کو یہ پڑھاتا تھا۔ مجوسی کون ہے؟ لکھا مجوسیوں کے پاس یسوع مسیح کا مکاشفہ تھا۔ کیا تھا جی؟ یسوع مسیح کا مکاشفہ تھا کہ وہ یہ سب جانتے تھے۔ آپ کو میں نے پہلے شروع میں بتایا، کیونکہ مجوسی جو ہیں وہ فلکیات کا، ستاروں کا اور تمام جتنی بھی زمین کے رہنے والے یا نیچے ہیں سب کا حال جانتے، بہت عالم پڑھے لکھے تھے، لیکن روم کی حکومت جو ہے وہ بھی جنگ میں رہتی تھی، اور ان کا جو پڑھنے کا یا کتابیں جاننے کا یا ستاروں کا یا فلکیات کا حال جاننے کا مطلب تھا کہ کب بادشاہوں کا بادشاہ آئے گا اور اس کا نشان کہاں ہوگا یہ جانتے تھے، ان کو مکاشفہ ملا ہوا تھا۔ تو اس بنا پر کہ جب وہ بادشاہ آئے گا تو اس رومی حکومت سے ہمیں نجات دے گا، اس بنا پر وہ خدا کے ساتھ چلتے اور ستاروں کا حال جانتے تھے کہ جو کسی بڑی ہستی کی پیدائش کا ستارہ اوپر آسمان پر نظر آتا ہے، جو اپنی نجات دہندہ کے طور پر بادشاہوں کے بادشاہ کو ظاہر کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں 3 مجوسیوں کا بھی ذکر ملتا ہے جو تحفے لے کر آئے، جو مجوسی تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ کچھ کہتے ہیں ان کی تعداد 21 کے قریب تھی، مجوسیوں کی تعداد 21 کے قریب تھی، اور کچھ کہتے ہیں 70 کے قریب تھی۔ ان میں مجوسی اور ان کے نوکر چاکر بھی شامل تھے۔ مختلف عالموں کا بیان کتابوں میں لکھا ہوا مختلف ملتا ہے۔ ان میں سے 3 بڑے لیڈر عہدیداران تھے۔ عراق کے ملک میں بابل میں سالانہ جو کنونشن کرتے تھے، یہ تینوں ہی لیڈر مختلف جگہوں سے آتے تھے اور مجوسیوں اور نجومیوں کی وہاں پر مکالمہ ہوتے تھے۔ وہاں پر 3 بڑے مجوسی بزرگ جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے آ کر وہاں بابل کی ملک میں کنونشن کرتے۔ ان مجوسی بادشاہوں کے نام الکین بادشاہ، یہ بزرگ مجوسی مشرق یعنی بابل کے ملک عراق سے آیا تھا۔ دوسرا ہے الزبر بادشاہ، یہ بزرگ مجوسی مغرب سے یعنی پورب سے آیا تھا۔ اور تیسرا الدیان بادشاہ، یہ بزرگ مجوسی افریقہ یعنی امریکہ کے علاقے سے آیا تھا۔ یہ تینوں مجوسی ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر فیصلہ کرتے، بہت دور دور کا سفر ہے۔ یہ مجوسی نسل در نسل اپنے خاندانوں کو یہ
ये पैगाम देते और सिखाते रहे कि एक बहुत बड़ा बादशाह दुनिया में आने वाला है। उस वक्त मशरिक और मगरब में इत्तेफाक नहीं था, बल्कि लड़ाई रहती थी। यहूदी लोग भी जो बड़े बड़े ओहदों पर काम करते थे वो बाबल में ही रह गए थे और इसलिए लड़ाई जारी थी। इसी तरह मगरब की दुनिया में जो बादशाह कैसर अगस्तुस पूरी दुनिया का शहंशाह था, पारसी और मादी और फारसी कबीले के साथ जंग करता रहता। मजूसी तंग आ गए थे, उन्होंने वो जंग लड़ाई 57 ईस्वी में और फिर 40 ईस्वी में जंग को जारी रखा। इसी बिना पर मजूसी बादशाह की तलाश में निकलते थे और उस पर सर्च करते रहते थे कि एक ऐसा बड़ा बादशाह आएगा जो रूम से हमारी जान को छुड़ाएगा। जो सारे ने उनको बताया था कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो हमने तलाश करना। वो उसके मुतलाशी थे, उसको तलाश करने के लिए दिन रात वो चलते थे और जो पूर्व में उसका सितारा देखकर हम उसको सजदा करने आए। उस वक्त रूम के बादशाह कैसर अगस्तुस ने पूरी दुनिया में मर्दमशुमारी का ऐलान कर दिया और अपने घरों से जो दूर दराज से लोग गए हुए थे काम के सिलसिले में, वो वापस अपने अपने शहरों में जाकर मर्दमशुमारी के लिए अपना नाम जो है वो लिखवाते थे। और हमें बाइबल में ये मिलते हैं कि ये मजूसी बुजुर्ग हैं और उम्र रसीदा हैं और जज और बादशाह के ओहदे के बराबर इनको रुतबा हासिल था और इन तीनों ने मिलकर फैसला करना होता था कि इस कन्वेंशन में उन्होंने ये भी फैसला करना होता था कि आइंदा कब और किस जगह पर कन्वेंशन होगी। ये मजूसियों ने कहा कि ये जो सितारा है वो वहां पर भी नजर आया, मशरिक में भी, मगरब में भी, और जहां जहां मैंने आपको बताया है कि ये तीनों को नजर आया और तीनों एक मुकाम पर इकट्ठे हो गए। और जब इकट्ठे हो गए तो बादशाह यरूशलेम में पैदा हुआ है ये सितारे की रहनुमाई में, क्योंकि ये हिकमत, इल्म और नजूम और फल्कियात सितारों का साफ जानते थे, इसलिए इन्होंने एक ने कहा कि ये किताब मुकद्दस के मुताबिक जो हम पढ़ते हैं, हमारे रिसर्च के मुताबिक ये बहुत बड़ा बादशाह पैदा हुआ जो दुनिया में बादशाही करने के लिए आया है। ये बहुत बड़ा बादशाह पैदा हुआ और इसकी पेशन गोइयां पूरी बाइबल बयान करती है। इसलिए मेरे अजीजों, जैसे अभी बताया कि हेरोदेस बादशाह ये यहूदी कौम से था, इसने अपनी कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीहों और फरीसियों को जमा करके उनसे पूछा कि यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। तो उन्होंने भी इसका जवाब जो है बड़ी वजाहत से अगली आयत में जब हम देखते हैं तो लिखा है कि तीसरी आयत में कि ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उनके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हर भी सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाफनी करेगा। तो इसलिए जब ये लिखा गया, पेशन गोइयां हो चुकी, तो फिर हम देखते हैं कि तीन जो मजूसी हैं अपने लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ वहां उस तारे की रहनुमाई
रहनुमाई में जब हेरोदेस बादशाह के पास आए, रात रहे और सुबह खाना खाने के बाद वो देखा कि अब शाम हो गई है, तो तारा फिर उनको जब बाहर निकले, क्योंकि हेरोदेस बादशाह ने दिल से नहीं बल्कि ऊपर से कहा था कि जाओ जाकर तुम मुझे तलाश करो, अगर मिल जाए तो मुझे भी खबर करना, ताकि मैं भी जाकर उसे क्या करूं, मैं भी जाकर उसे सजदा करूं, मुझे भी बताना। तो वो जब बाहर निकले जाने लगे तो उस तारे ने फिर उनकी रहनुमाई की, और जिस घर में अब वो चरनी में नहीं है, अब वो चरनी में नहीं है, बल्कि लिखा है बाइबल मुकद्दस में, आप आगे पढ़ सकते हैं बाइबल मुकद्दस की जो है 9 आयत से, कि वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो उस तारे को देखकर नहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चों को उसकी मां मरियम के पास देखा, और उसके आगे गिरकर सजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लबान और मुर्ग उनको नजर किया। अब देखिएगा कि काफी लोग गए हैं, और काफी लोग जब वहां पर गए तारे की रहनुमाई में, तो तारा जो है जिस घर में यीशु मसीह रह रहा है अपने माँ बाप के साथ, वहां पर ठहर गया, और उसकी रोशनी भी मैं अभी आपको बताता हूं कितनी होती है। उस पर जब लाइट पड़ी तो वहां से वो ठहर गए और देखा कि मकस्सा मरियम ने बच्चे को घर में उठाया हुआ है। तो उन्होंने अपने तमाम जितने भी उसके साथी आए थे उनसे कहा कि यहाँ ग्राउंड में आप टेंट लगाएं और रात गुजारें, और खुद 3 मजूसी जिनके नाम मैंने बताए हैं, 3 मजूसी जो हैं वो अंदर गए और जाकर अपने जो तोहफे लेकर आए थे, क्योंकि वो बहुत अमीर तरीन थे। जैसे बाइबल में बयान करती है कि मलका सबा का जो इलाका था वो बहुत अमीर तरीन थे और तजारत करते थे, और ये भी उसी इलाकों से तल्लुक रखते हुए, और ये सोना लुबान और मुर्ग लेकर आए, और यीशु मसीह के आगे उन्होंने पेश करके उनको गिरकर, लिखा है उनको गिरकर सजदा किया। ये नहीं कि ऐसे झुके, नहीं, जमीन पर गिरकर उनको सजदा किया कि ये बादशाहों का बादशाह और खुदाबंद का खुदा है, ये तो अज़ल से है, ये अब तक है, ये इब्तिदा है, ये इंतहा है, ये अल्फा है, ये अमेगा है। लेकिन यीशु मसीह ने जिस्म खुदा की मर्जी से जिस्म लेकर तजस्सुम हुआ, और इस जमीन पर इंसान इतने आदम बनकर आ गया, इंसान बनकर आ गया। तो वहां पर हमें ये मिलता है कि 3 जो है सोना बादशाहों को जाहिर करता है, और लुबान काहिन को जाहिर करता है, और जो मुर्ग है वो कफन दफन के लिए, कशबों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको जाहिर करता है। इसलिए मेरे अजीजों, वो जब ये चीजें रख चुके, सजदा कर चुके, तो वापस उनके अपने दूसरों के पास आए, तो रात गुजारी, तो वो रात में ही खुदा का फरिश्ता उनके पास आ गया। और जब खुदा का फरिश्ता आया तो खुदा के फरिश्ते ने कहा कि अब तुमने वापस हेरोदेस बादशाह के पास नहीं जाना, तुम दूसरे रास्ते, जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते से वापस नहीं जाना, बल्कि दूसरे रास्ते चले जाओ। तो वो चले गए दूसरे रास्ते से फरिश्ते की हदायत पाकर। मेरे अजीजों, मजूसियों ने जब पूरब में सितारा देखा तो वो आम सितारा नहीं था, वो दाऊद बादशाह का सितारा नहीं था, वो सुलेमान बादशाह का सितारा नहीं था, वो दूसरे बादशाहों का सितारा नहीं था, वो एक खास अब की बादशाह का सितारा था। और उस सितारे
सारे को देखकर मजूसी अब्दी बादशाह को ढूंढने आए थे। जब यीशु मसीह नासरी पैदा हुआ उस वक्त रोमी हुकूमत का बादशाह कैसर अगस्तुस सारी दुनिया पर हुकूमत करता था। और जब यीशु मसीह जमीन पर पैदा हुए, तजस्सुम हुए बदन के जरिए से, तो आप जानते हैं कि आसमान पर भी फरिश्तों ने क्या किया? गीत गा रहे हैं, ज़बूर गा रहे हैं, हम तो सना कर रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। और नीचे वो खुशियों को भी दोबारा करने के लिए चरवाहों के पास आए। और चरवाहों के पास जब आए तो वहां पर भी उनसे कहा कि डरो, तुम्हारे लिए बड़ी वजाहत से हमें मिलता है कि खुदा का कलाम फरमाता है कि उनको कहा गया कि डरो मत, तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशी की खबर है। और आज तुम्हारे शहर में एक नजात एक मुनजी पैदा हुआ है जो गुनाहों से मुखलसी और नजात और खुदा के साथ क्या करने वाला है? मेल मिलाप करता। वो तुम्हें इस बैतलहम की चरनी में, और सबसे पहले जानवरों ने देखा, माँ बाप ने देखा, फिर जानवरों ने देखा, फिर चरवाहों ने जो जानवरों की रखवाली कर रहे थे वो बिल्कुल नजदीक थे। और वो जानवर जो बर्रे, दुम्बे, बकरे की रखवाली कर रहे थे वो काहिन या हैकल में फरोख्त करते थे, वहां पर उनकी कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, इसलिए वो नजदीक थे। तो खुदा ने उनको भी पहले और उसके बाद जाकर ये मजूसी, इसको तकरीबन 6 माह भी लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं, कि वो आए, दूर दराज से आए थे। तो इसलिए फिर हेरोदेस बादशाह को जब काफी देर गुजर गई, 1 हफ्ते के करीब, तो वो नहीं आए वापस, तो फिर इसने हेरोदेस बादशाह ने अनाउंसमेंट करवा दी कि जितने भी यरूशलेम में हैं सब 1 दिन से लेकर 2 साल तक जितने भी लड़के हैं उन सबको क्या कर दिया जाए? कत्ल करवा दिया जाए, मरवा दिया जाए, ताकि बीच में वो, क्योंकि वो कहता था कि मेरे होते हुए दूसरा बादशाह में उसने अपनी बीवी को मरवा दिया, अपने बच्चों को मरवा दिया बादशाही के सिलसिले में, और अपने तमाम जितने थे वो हर एक से सबसे ज्यादा अपनी वो बादशाहत को जो अहमियत देता था। तो इसलिए मेरे अजीजों, जिसकी खुदा हिफाजत करता है उसे कोई मार नहीं सकता। तो इसीलिए उसके ये अनाउंसमेंट करने से पहले ही खुदा का फरिश्ता जिस दिन मजूसियों को मिला उसी दिन उसने मुकद्दसा मरियम और यूसुफ से कहा कि आप बच्चे को उठाकर यहाँ मिस्र में ले जाओ, ताकि जब तक ये हेरोदेस मर नहीं जाता तुमने वहां रहना है। और वहां पर मिस्र में ये काफी देर तक रहे, और जब 10-11 साल के फिर वापस आए तो फिर वो 12वें साल में जाकर हैकल में यीशु मसीह की लिए दोबारा कुर्बानी देते हैं। और वहां पर उनको जो है वो आप कलाम मुकद्दस में पढ़ सकते हैं कि मुकद्दसा मरियम और यूसुफ उनको ढूंढते फिर वापस गए, तो वो बहुत सारे बड़े बड़े आलमों और फरीसियों से कलाम कर। आज हम मसीह होते हुए अपने आप को किस तरह से, या आज भी वो यीशु मसीह चरनी में या हमारी इस बाड़ी में है, क्योंकि पौलुस रसूल बार बार अपने खतों में फरमाता है कि ये बाड़ी मैंने यीशु मसीह ने अपने खून से खरीद ली है, इस बाड़ी को पाक और साफ रखो, और ये ही तुम्हारी हैकल है। और इस हैकल में खुदावंद यीशु मसीह चरनी में नहीं बल्कि इसमें आना चाहता है, इसमें रखें। और जब हम इसमें रखते हैं और इसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं तो यकीन करें हमारी जिंदगी बदल जाती है, हम बदल जाते हैं। हम हर साल जिस तरह हर दिन बदलता है, साल बदलता है, इस तरह अपने आप को बदली करें, अपने आप को चेंज करें। आप मसीह मजहब में नहीं बल्कि ये खुदा बाप के साथ आपका रिश्ता एक बड़ा अहम कैंप हो गया है।
اور یسوع مسیح نے کہا جو ان کے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیوں کا حق بخش دیا گیا ہے. اس لیے جو حق بخشا گیا ہے آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں جب ہم اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہتے ہیں تو یسوع مسیح کے متعلق بھی خدا باپ نے اور پولس رسول نے یہ فرمایا فلپیانس کے خط میں کہ ہر ایک گھٹنا خدا نے اس کو اتنا سر بلند کیا کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا اور ہر زبان یہ اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح ہی خدا ہے. چھوٹی سی بات نہیں کہہ دینا پڑ، لیکن جب ہم اس کو جانیں اس پر عمل کریں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ باڈی جو ہے اس کا اصلی حقدار جس نے اس کو خریدا خون سے وہ مالک ہے. آمین. تو اس لیے ہمیں اس کی جو ہے وہ پرستش کرنی ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے. اگر غیر قوم آ کر یسوع مسیح کے آگے جھک سکتی ہے، مجوسی آ کر جھک سکتے ہیں، تو ہمیں جس نے ہمارے لیے خون بنایا، یسوع مسیح نے کہا کون ہے میری ذات میں جو گناہ ثابت کرے، صرف تمہارے لیے یہ میں قربانی دے رہا تاکہ تمہارا ملام خدا کرے. ہم روحانی تخم ہیں. ہیلیلویا. تو اس لیے روحانی تخم جو ہوتا ہے وہ خدا کا بیٹا اور بیٹی کہلاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے آپ کو یہ کرسمس کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے یسوع کو چرنی میں نہیں بلکہ اس کو اپنے اندر لے کر آئیں. تو آپ کو روحانی خدا کے تخم بیٹے اور بیٹیاں کریں. آمین. آج کے کلام کے وسیلے سے خدا آپ سب کو